हाँ जी, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿੱਟੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ। ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 3023 ਕੇਸ ਨਵਾਂ ਆਇਆ, 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ 4234 ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ 2,71,566 ਜਿਹੜੇ ਤੰਪੋਨੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਵਲੋਂਬਾਰਡੀਆ 'ਚ 293, ਵੀਨਤ ਵਿੱਚ 338, ਕੰਪਾਨੀਆ 'ਚ 318, मीडिया रोमानिया के 270, लासियो 294, पीमोंते के 118, सिचिलिया 470, तुस्काना 275, पूलिया 113, मार्के 71, जूलिया के 68, लिगूरिया 70, कलाबरिया 92, अबरूसो 28, बुलसानो 82, सरदीनिया 30, उम्बरिया 28, त्रेंतो 25, बाजलीकत 22, मुलिजे 9 तो वाले दोस्त 10 केस नवे आए। इस तो बाद चलते हैं जी अगली अपडेट के वाल, अगलियां खबरों के वाल। इस तो पहले असं चैनल के उत्ते एक वीडियो अपलोड की है सवेर की, तुम नहीं देखी तो जाके एक चैक जरूर कर लियो। जिन्होंने देखी उन्होंने धन्यवाद। गल करिए इटली की, इटली के जोड़े आउटो ट्रांसपोर्टातोरी जोड़े है जी, जोड़े कि ट्रक ड्राइवर है, जोड़े ट्रक चलाते हैं, उन्होंने लगातार कमी आ रही है इटली के। जोड़े लोग ये काम कर रहे हैं वो भी ये काम छड्ड रहे हैं हौली हौली, तो नवे लोग तो ये एंटर जी बहुत घट हो रहे हैं, जी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है इटली के भी। तो जी ड्राइवरी का काम है जी पूरी यूरोप के लगातार घटता जा रहा। लोग जो इस काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, इन्हों की गिनती जी ड्राइवर्स की गिनती लगातार जी घट रही है। तो इटली तो होर कंट्रीज़ जी ईस्ट के जोड़े इलाके पेंदे यूरोप के, उन्होंने ड्राइवर मंगाने पेंदे हैं ताकि वो इतने आके ड्राइवरी कर सके तो ट्रक जोड़े आ समान साडा जिहड़ा पहुँचा सकन। जेकर आप गल करिए इटालियन लोगों की, तो उन्होंने गिनती जी है जी बहुत घट गई है, तकरीबन 4% जी गिनती उन्होंने पूरे। जेकर आप यूरोप की गल करिए, जिन्हें भी यूरोप के ड्राइवर है, जो इटालियन ड्राइवर की गल करिए तो वो सिर्फ 4% तक रह गए हैं। इस तो इलावा हुण बाकी जी परसेंटेज है होर कंट्रियों वाले बंदे आ, इटली में ड्राइवरी जी बहुत घट गई है। तो जी प्रॉब्लम भी ये है भी इस वक्त जी उम्र आ ट्रक ड्राइवर्स की, तो मीडिया की जेकर गल करिए तो 54 साल की उन्होंने तो मीडिया कढ़ी जाती है। यह मतलब ये भी नवी जनरेशन जी है जी वो इस काम के एंट्री नहीं कर रही हैगी। जोड़े ड्राइवर पुराने आ उही जोड़े अगे खिंच रहे इस काम, नवे बंदे जोड़े एंट्री बहुत घट कर रहे हैं। तो एक जी कॉन्ट्रा स्पोर्ट तो कॉन्फोकोमर्स तो जोड़े इन्हों के हिसाब के नाल एक अलार्म जो जारी किया गया है जी, 20,000 ड्राइवर की लोड़ है इत्थे इन्हों, जिहदे तकरीबन टोटल जोड़े 30,000 जिन्नियां भी फैक्ट्रीज़ आ जिहड़ियां रबड़ बनाउंदियां, फैरो का काम करते हैं, समुद्र राही समान करते हैं, तो लॉजिस्टिक का काम जोड़ा उन्होंने चाहिए है जिन्हें भी इंप्रेस इत्ते लियाने है। पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਜੀ ਇਸ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਇਟਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰੇ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਜੀ ਪਾਓਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਨਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। उन्होंने कहा भी जी उम्र है जी लाइसेंस की ट्रकों वालों की इनू सानू घटानी पैनी है। इस वक्त जेकर किसी ने ट्रक तो लाइसेंस करना वो घट्टो घट्ट उम्र जी 21 साल की होनी चाहिए, नहीं तो उन्होंने ट्रक का इटली में लाइसेंस जो नहीं मिलता। पर वो कह रहे हैं भी जो लाइसेंस है जी ट्रक का हुण 18 साल तो जोड़ा स्टार्ट कर देना चाहिए सानू, क्योंकि 21 साल तो बाद लोग होर कामों के पै जाते हैं। तो जेकर यदी आप लिमिट जी 18 साल के उत्ते कर दीए, हो सकता जोड़े बच्चे अपना स्कूल नहीं करना चाहते वो इस लैन के आउन लग जान। तो एक चीज़ उन्होंने होर रखी है, उन्होंने कहा भी जोड़े सानू जोड़े पाए से जोड़े है जी एक्सट्रा यूरोपई है। एक्सट्रा यूरोपई का मतलब भी जिन्नी भी यूरोप तो बाहरलियां कंट्रीज़ आ उन्होंने वास्ते सानू जोड़ा ओपन कर देना चाहिए इटली इस काम वास्ते, भी जोड़े बाहरले बंदे है वो इत्थे इटली में आउन एक्सट्रा यूरोपई, उन्होंने सिटीजनशिप भी देनी चाहिए सानू, जोड़े मुंडे उत्थों आउन होर कंट्रीज़ विचों तो इटली में आउन। जेकर वो घट्टो घट्ट 5 साल वास्ते इत्थे ड्राइवरी करन आउंदे आ तो उन्होंने सिटीजनशिप जी सरकार वालों देनी चाहिए आ। तो इस चीज़ के उत्ते जी गौर करने की लोड़ है कि जो मिनिस्टर ने जो ये गल की है ये अपनी कंट्रियां भी आ सकदियां, इंडिया भी, क्योंकि इंडिया तो कई मुंडे जोड़े ड्राइवरी जानते हैं वो इत्थे आके काम कर सकते हैं। जेकर उन्होंने ये जो काम है उस समय सरकार कर दे भी जो बाहरले बंदे बाहरले ड्राइवर यूरोप तो बाहरले वो इत्थे आके काम करन 5 साल वास्ते, जेकर वो अपने कॉन्टैक्ट करते भी ड्राइवरी करांगे तो सिटीजनशिप उन्होंने मिल सकती है ड्राइवरी के तौर पर। सिटीजनशिप नहीं तो होर कागज पत्र उन्होंने जोड़े बन सकते हैं। ये इन्होंने प्रपोजल रखा सरकार के अगे कितने के प्रेजिडेंट है कॉन्फ ट्रांसपोर्ट के पाओलो। इस तो बाद एक होर प्रॉब्लम है जी कि ग्रीन पास की आ, जिदा कि सबनों पता भी 15 अक्तूबर तो ग्रीन पास जो ओबलीगाटोरी हुआ हर पासे, पर जो ग्रीन पास है जी सिर्फ ये इटली में ओबलीगाटोरी हुआ। हुण बाहर जिहड़ियां होर कंट्रीज़ आ स्विट्जरलैंड या फ्रांस या जर्मन उन्होंने तो ओबलीगाटोरी नहीं गा।
ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਜੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ UNA ਟਰਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈ ਕੰਟਰਾ ਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ, CNA ਫੀਤਾ ਅਸੋਤੀਰ ਯੂਨੀਟਾਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਆ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਮਾਰੀਓ ਦਰਾਗੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸ ਹੈ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈਜ਼ੀ ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਰੋਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ, 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਲਫਾ ਰੋਮੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਅਰੇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਮ ਆ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਡੀ ਅਲਫਾ ਰੋਮੀਓ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਅਲਫਾ ਰੋਮੀਓ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਅਲਫਾ ਰੋਮੀਓ, ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਜਾਂ ਫੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਅਲਫਾ ਰੋਮੀਓ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 2026 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਲਫਾ ਰੋਮੀਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਡਲ ਆਇਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ SUV ਟਾਈਪ ਮਾਡਲ ਆਉਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਹੁਣ ਅਲਫਾ ਰੋਮੀਓ ਦੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਪੀਸ ਜਾਂ 500 ਪੀਸ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਬਿਲਟ ਟੂ ਆਰਡਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਆ। 80% ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੇਟ ਫਿਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਡਲ ਉਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਆ 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਲਾਂਚ ਨਵੀਂ ਇਪਸੀਲੋਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਲਫਾ ਰੋਮੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰੀਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕੋਲਾਈਓ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਫੁਲਜਾਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ 600 ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ 22 ਕਲਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਆ, 5 ਟੀਚਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਆ ਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ 22 ਕਲਾਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੂਸਾ ਫੇਰੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੁਪਰੋ ਸੈਨੀਟਾ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਸ ਘੱਟ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਰਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੈਲਣਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਸਪੀਡ ਫੜ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਜ਼ੋਨੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਘਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ 8 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੁਣ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟੈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਓ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 23% ਆ, ਜਦ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 17.2% ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਓਰ ਕੁਈਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈ ਕੰਮ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਂਦੋ ਦੇਲਾ ਵੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਚੱਕ ਲਓ ਧਰ ਲਓ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਖਬਰ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜੇਕਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੰਬਨੇਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ YouTube ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਰਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਵੀਕਐਂਡ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।